ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालबन्धं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतो भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त बंधु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराजंकर अभय चरण कमल तले दंडवत प्रणति निवेदन करी समर्पित हो कृपा भिक्षा करी संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराजंकर अभय चरण कमल तले तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्यंकर अभय चरण कमल तले प्रणति निवेदन करी समर्पित हो कृपा भिक्षा करी। प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री बाल गोपालंकर महत कृपा को आशीष दे उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव चरण कमल तले प्रणति निवेदन करी भगवानकर पवित्र कथा श्रीमद् भागवतम कथा कीर्तन निजको समर्पित करुछि। विशेषकर डालीमडार समस्त ग्रामवासी भक्त मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ पक्षर भरी भरी धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जेहेतु आपण मैंने श्रद्धार सहित एभली कार्यक्रम को गत थर आस्वादन करथिले एवं ए वर्ष मध्य आपण मैंने श्रद्धार सहित आस्वादन करने प्रयासी होती। विशेषकर आमर आपण ग्रामर जो भक्त समस्ते जानती प्रीतिपूर्ण प्रभु तांकरी सदिच्छा क्रमे ए कार्य मध्य अति सुरुखुरे हो पारुछि। तेबे आमे गत वर्ष श्रवण करथिले भगवानकर नामर महिमा। भगवानकर नाम करिया केते दूर जरूरी। भगवानकर नाम करिया द्वारा ही जीवर वास्तविक समस्त पाप नष्ट हुए एवं से भगवानकर अति प्रिय हुए। ये जगत से शरीर छाड़ला पर विदाय नहीं कि से भगवान पाखक प्रत्यावर्तन करे से विषय में श्रवण करथिले नामर महिमा अजामिल चरित माध्यम रे।
ତ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନା। ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ସେଟା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଉପଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତ କିଭଳି? ଜଗତ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ, ଏ ଦୁଃଖର ଆଳୟ, ଏଠି ଦୁଃଖ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତର ଦୁଃଖାଳୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖାଳୟକୁ ଆମେ ସୁଖାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାଳୟ କଦାପି ସୁଖାଳୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖାଳୟକୁ ଆମେ ଗଲେ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବା। ସୁଖାଳୟ କେଉଁଠି? ସୁଖାଳୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖାଳୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ତେଣୁ ସୁଖାଳୟକୁ ଗଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ପାଇବ। ତେବେ ଆଗେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏ ଜଗତରେ କିଭଳି ସେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତିକୁ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି? ଜୀବ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦ। ମାନେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୟାସୀ ହେବା ଯେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ ଜଗତଟା କିଭଳି ଦୁଃଖାଳୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନ, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଫଳ ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ଡାଳିମଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଡାଳିମଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ କିଏ କହିପାରିବେ? ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ କେହି କହିପାରିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କେହି କହିପାରିବେନି, ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଛେ, ଏ ଜଗତରେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତ ଏମିତି ବହୁ ଜନ୍ମ ବିତେଇକି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାର ଜନ୍ମ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲେଣି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ନା ନା ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ତାମାନେ ଏଠୁ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ପୁଣି ସବୁଦିନ ରହିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହବା। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ୟାର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ୟାର ଅନ୍ତଟା କେଉଁଠି, ଶେଷଟା କେଉଁଠି? ବାରମ୍ବାର ଜୀବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ବି ସେୟା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଛେ, ସଂସାର ସମସ୍ତ ଜୀବ ସେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆଜି ସେ ପଶୁ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ପକ୍ଷୀ ଶରୀର ପାଇପାରେ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ମାଛ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ଜଳଚର ଜୀବ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଶରୀର ପାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସଂସାର ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏ ବିଚିତ୍ର ସଂସାରକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବେ। ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବୁଝିବେ, ନଚେତ୍ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ହଁ, ସୁଖରେ ରହିବା କାମନାଟା ଭଲ,
ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜୀବ, ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜୀବ ଏଇଭଳି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଶା ହିଁ ମରିଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି। ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଉଛି। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବି ମରିଯାଉଛି, ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଉଛି। ତ ସବୁ ଜୀବ ଏଭଳି ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆର ଶେଷଟା କୋଉଠି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କିଛି ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ବି ଠିକ ସେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ରହୁଛି, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି। କହୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଜୀବମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଳୟରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଳୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ। କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିନୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜୀବ, ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜୀବ ଯଦି କେହି ରହିବେନି, ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ତ ସେମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ବି ହୁଏ। ଏଟା ହୁଏତ କେହି ବୁଝିଥିବେ, ନ ବୁଝିଥିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ନଚେତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଏକାଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଳୟରେ, ମହାପ୍ରଳୟରେ। ତ ମହାପ୍ରଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ, ସବୁ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ? ନା ନା ନା, ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଜୀବମାନେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କେବଳ କଣ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହରାନ୍ତିନି, ସେ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁଣି ଜୀବମାନେ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉଛେ, ରାତିରେ ଶୋଇଗଲେ ଆମେ ସିନା ରାତିରେ ଶୋଇଯାଉଛେ, 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦଉଛେ କି? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ହରଉନେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଲେ, କଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ହରିଗଲା, କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି? ସେୟା ତ ନୁହଁ ନା। ସକାଳ ଉଠିଲା ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ନିଜ ପରିବାରର, ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପୁଣି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ତାର ସତ୍ତା ସେ ହଜଉନି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହଜିଯାଏ ନା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଜୀବମାନେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବମାନେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯାଇକି ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ତା ହରାନ୍ତିନି, ସେ ଥାଆନ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପୁଣି ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ। ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଦିନ ଅଛି ମାନେ ରାତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ରାତି ଅଛି ମାନେ ପୁଣି ଦିନ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଳୟ ବି ହବ। ଏଇ ଜଗତଟା ହଉଛି ସେଇଭଳି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିବ, ଏ ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି। ଫୁଲଟା ଯେତେବେଳେ କଢ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଟୁଛି କି ନାହିଁ? ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେ ବିକଶିତ ହଉଛି, ଫୁଲ ହଉଛି। କଣ ସବୁଦିନ ସେ ରହିବ ନା ସେମିତି? ସେ ପୁଣି ମଉଳିଯିବ ନା, ପୁଣି ଶୁଖିଯିବ ନା, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜଗତଟା ହଉଛି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ, ଏ ଜଗତର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଏ ଜଗତଟା କିଭଳି ନା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅନିତ୍ୟ। ମାମ ଉପେତ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମଂ ଦୁଃଖାଳୟଂ ଅଶାଶ୍ୱତଂ ନାପ୍ନୁବନ୍ତି ମହାତ୍ମାନଂ ସଂସିଦ୍ଧିଂ ପରମଂ ଗତା। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏ ଜଗତ ତ ଦୁଃଖାଳୟ, ମାମ ଉପେତ୍ୟ, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋତେ ନ ପାଇବ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବ। ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ଆଉ କିଭଳି? ଅଶାଶ୍ୱତମ, ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଜଗତ ବି ରହିବନି, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏଠି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ରହିବନି। ରହିବ କି? ନା ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିଛି, ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ଭଲ ଘର, ଯେତେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ସେଟା ରହିବ ସବୁଦିନ? କୁହନ୍ତୁ। 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତାର ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ସେ ପୁଣି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ଶିଶୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଜଗତର ବି ଠିକ ସେୟା, ଅଶାଶ୍ୱତମ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଭଳି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତନ, ବାରମ୍ବାର ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠୁ ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ତେବେ ଆଗେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ। ତେବେ କିଭଳି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ। କପିଳ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କିଏ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହାତ ଟେକିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ନାମ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ 2 ଜଣ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କର ନାମ। କପିଳ ଦେବ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି କପିଳ ଦେବ। କିଏ କିଏ କହିବେ ହଁ କପିଳ ଦେବ ଜଣେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସିଏ ବୋଧେ ହେଇଥିବେ। ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଭାଗବତରେ କାହିଁ ଲେଖା ହବ? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ନାମ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ କେମିତି କହିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ସେ ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଯଦି ମୋର ହେଇଥିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ମା ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ କିଏ ଆଗେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ? ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଣେ କହିଦେଇ ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ମହାରାଜ, କୌଶଲ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା। କପିଳ ଦେବ ଭଗବାନ କିଏ? ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ? ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ କେମିତି ଆସିଲେ? ସେଟା ବି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନା ଆଗେ, ନଚେତ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ଆଜି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ କେମିତି ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନଟା କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଭାଗବତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, 2 ଜଣ ବାଳକ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ଭାଗବତମରେ। କାହାର କାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ବାଳକ, ଛୋଟ ବାଳକ 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ଭାଗବତମରେ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। କିଏ କିଏ 2 ଜଣ ବାଳକ? କିଏ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? 2 ଜଣ ବାଳକ ଭକ୍ତ। ବାଳକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ବାଳକ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତ ଧ୍ରୁବ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଏ 2 ଜଣ ହେଲେ ବାଳକ ଭକ୍ତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳକ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଧ୍ରୁବ ଯିଏ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ବି 7 ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ। କିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ କେମିତି ହେବେ କପିଳ ଦେବ? ଶୁଣିଛ ଏଇଟା? ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କପିଳ ଦେବ। କେମିତି ସେଟା ଆଗେ ଶୁଣ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ କେମିତି ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ଆଗେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି ସଂରଚନା ହୁଏ। ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ତ ଚାଲିଛି ବାରମ୍ବାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? 3 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତ? କମ ସେ କମ ବଡ ବାଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ଠିକ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ? ନା, ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳି ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଆମକୁ କୁହାହବ ସୃଷ୍ଟି କର, ଆମେ କରିପାରିବା? ଆମକୁ କୁହାହବ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କର, କରିପାରିବା? ଆମେ କଲେ 2-4ଟା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେତିକି ତ? କୁହାହବ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କର, କିଏ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ପାରିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ପାରିବେ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି 2 ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ। ସୃଷ୍ଟି 2 ପ୍ରକାର ଭାଗବତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବିସର୍ଗ।
ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ବିସର୍ଗ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଅଲଗା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଟା ହେଲା ବିସର୍ଗ। ଯେମିତି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛେ, ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି, ପେଣ୍ଡାଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି। ପେଣ୍ଡାଲଟା ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିବା କି ନାହିଁ? ସେ ତିଆରି କରିଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତିଆରି କରିଛି। ଘରଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କହିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେ କରିଛି ସତ, ସେ ଘରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟା ତିଆରି କରିନି, ବାଲି ତିଆରି କରିନି, ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିନି, ରଡ୍ ତିଆରି କରିନି, ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିନି, ଏସବୁ ତିଆରି କରିନି, ପାଣି ତିଆରି କରିନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଘରଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ଘରଟା ତିଆରି ହେବା ପଛରେ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଘରର ଆକାର। କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡାକ ନିଆଗଲା, ବାଲି, ପାଣି, ସିମେଣ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ସବୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆଗଲା। ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବା, ସେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ଫରକଟା ହେଉଛି ଏହା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। କେମିତି ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ ଯାହା ସବୁ ମୂଳ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭୂମି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ମହତତ୍ଵ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣ, ତିନି ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସବୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଏ ବିସର୍ଗ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। ତ ସେ ବିସର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମୂଳ କଞ୍ଚାମାଲ, ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ସବୁ ଜୀବମାନେ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଭିତରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ। କେମିତି ଆସିବେ? ନା ନିଜ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବିସ୍ତାର ହେବେ। ତ ସେମାନେ କେମିତି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ? ନା ବ୍ରହ୍ମା ସେଟା ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ନା ନାଇଁ? କମ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା? କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 140 କୋଟି କି 150 କୋଟି ହେଲେଣି। ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 800 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଇଏ ହେଲେ ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟି, ଡାଳିମଣ୍ଡରେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ? ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା। ଡାଳିମଣ୍ଡରେ କେତେ ଘାସ ଅଛି, ଡାଳିମଣ୍ଡରେ କେତେ ମଶା ଅଛି, କିଏ ଗଣିଛି? ନା ଗଣି ପାରିବା ଆମେ? ଗଣି ପାରିବେନି। ପାରିବେ? ମଣିଷ ଗଣି ଦେବେ। ଜନଗଣନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗଣନା ଆସି ସିଏ ଗଣି ଦଉଛନ୍ତି। ତମ ଘର କେତେ? ଏତିକି ଜଣ। ତମ ଘର କେତେ ଜଣ? ଏତେ ଜଣ। କିଏ ଆସି କହିବ ତମ ଘରେ କେତେଟା ମଶା ଅଛି? କିଏ କହିବ? ହାତରେ କୁହ। ତମ ଘରେ କେତେଟା ମଶା ଅଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ? ତ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜୀବ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ସମସ୍ତେ ଏ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ଶରୀର ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଥିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ବୁଝିପାରିଲେ ନେଉତି କାହାର? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କର। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କୁହାଯିବ ସୃଷ୍ଟି କର, ଆଚ୍ଛା ସେ କରିପାରିବେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ତ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ଭଳି ବୁଝଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନଥିବେ, କିଛି ଜୀବ ନଥିବେ, ଆପଣ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଜୀବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କର, କେମିତି କରିବେ କହିଲେ? ବାୟା ହେଇଯିବେନି?
ହଁ ଜଗତରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ କିଛି ନଥିବ, ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେହି ନଥିବ, ମଣିଷ ନଥିବେ, କିଛି ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଭଳି ତ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଦିଆଯିବ, କୁହାବ ସୃଷ୍ଟି କର, ଆଗେ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ପାଗଳା ହେବେନି କଣ ସନ୍ତୋଷ ବାବା? ଯଦି କୁହାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନା? ଆମେ କେହି କରିପାରିବେନି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବି କରିପାରିଲେନି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଆଗେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲେ, 14 ଲୋକ ଯାକ ବୁଲିଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ ଲାଗିବ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ରହିବେ ଡାଳିମଡା ଗାଁ ରହିବେ, ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ, ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, କଣ ଲାଗିବ କହିଲେ? ଗାଁ କଥାଟା ପଡିଛି, ଜଗତ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ଗାଁରେ ରହିବେ, କିଏ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ ରହିବେ, ଯିଏ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ ରହିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆପଣ ଥିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନରେ କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ମଣିଷ କିଏ ନଥିବେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, କଣ ହବ? କଣ କରିପାରିବେ କହିଲେ? ଖୁସି ହେବେ ନା? ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାଇଁ? ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି? ଏକୁଟିଆ ରହିବେ, ସବୁ ଗାଡି ଘୋଡା ଘର ଦ୍ୱାର ତ ସବୁ ନିଜର, ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଏରେ କରିବ କଣ তুমি ଏକୁଟିଆ? ଠିକ କଥା। ଏ ଛାନିଆ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ, ସତ୍ୟ କଥା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକା ରହିବେ କଣ ଲାଗିବ? ଛାନିଆ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ, ସେ ସତ କଥା କହିଲେ। ଛାନିଆ ହେଇଛି ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ, କିଏ ନଥିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ କଣ କହିବେ? ତ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ବୁଝଉଛି, କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝଉଛି ଆଜି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବି କଣ? ସେ ସମୟ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ତପ। ସେଇଠୁ ସେ ବୁଝିଲେ, ଓ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ତପ। ତାପରେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ମୋର କଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ମୁଁ କରିବି କଣ? ମୁଁ ଏକା କଣ, ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ତୁମେ ହେଲ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ତୁମେ ହଉଛ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କର ଜୀବମାନଙ୍କୁ। ଯେତେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରହିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କର। କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଏଇଭଳି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ନା କେମିତି? ନା ପୂର୍ବ ସ୍ବର୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ତୁମେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଥର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପ୍ରଳୟ ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ଏ ଚାଲିଛି ନା। ତେଣୁ ପୂର୍ବର କଳ୍ପରେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କର। କହିଲେ, ମୋର ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ? ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ନା? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ବି ଦିଆଗଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସୃଷ୍ଟି କରି ଏତେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି 800 କୋଟି ପରେ, ପୁଣି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଶା କେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୀବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା ନାଇଁ? କଣ ସୀତାବତୀ ପ୍ରଭୁ ପାରିବ ନା? ତ ଏତେ ଜୀବଙ୍କୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପୂର୍ବ କଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସବୁ ଆଗେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ଚତୁଃସନକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଚତୁଃସନକ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର। ଚତୁଃସନକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କର। ଚତୁଃସନକୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଠି। ଚତୁଃସନକଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା? ନା ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ?
କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କେହିଟା ଭାବି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଅସମର୍ଥ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଚତୁଃସନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ ସୀତା। ତେଣୁ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ତ ସେ 4 ଜଣ ସିଏ ବି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ପାର୍ଷଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ନିଜ ଲୋକ ସେମାନେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସଂସାର ଝାମେଲାରେ କାହିଁ ପଶିବୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଫୃଷ୍ଟି କିଛି କରିବୁନି। ଇଏ ସଂସାର ଝାମେଲାରେ ପଶିବା ଭାରି ଝାମେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସଂସାର ଝାମେଲାରେ ଆମେ କାହିଁ ପଶିବୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁନି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବିଚାର କଲାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସି ସେ କ୍ରୋଧରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ କିଏ କିଏ? ଶିବଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ରୁଦ୍ର ଅବତାର। ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶିବଜୀ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଶିବଜୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଭୂତ ପ୍ରେତ କଣ ଏସବୁ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, କି ଭୂତ କି ମାକାର ସୃଷ୍ଟି ସବୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ରୁହ ରୁହ, କଣ ତୁମେ କି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ଗୁଡା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କର, ରହିଯା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ନା, ଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହବନି। ଚତୁଃସନବତ ସୃଷ୍ଟି କଲେନି, ଏ ଶିବଜୀ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କଲେ, ପୁଣି 10 ଜଣ ମାନସ ପୁତ୍ର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 10 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ, ଆମେ ସେଟା ପାରିବାନି, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। 10 ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ 10 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ବି ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ 10 ଜଣ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ। ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କ ନାମ କମ ସେ କମ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମରିଚି ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରସୌ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ପୁଲଃ କ୍ରତୁ ଭୃଗୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷଶ୍ଚ ଦଶମସ୍ତତ୍ର ନାରଦ। ଇଏ ହେଲେ 10 ଜଣ। ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି, 10 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମନେ ରହିଲା? ମନେ ରହିଲା କାହାର? ମନେ ନଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପୁଣି ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି ବି କରିଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କୁ, ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ, ନାରଦ, ଦକ୍ଷ, ନାରଦ। ଇଏ ହେଲେ 10 ଜଣ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଶରୀରରୁ, ଆମେ ପାରିବାନି। ନାରଦଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୋଳରୁ, ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରାଣରୁ, ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ୍ୱଚାରୁ, ପୁଲହଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାଭିରୁ, କ୍ରତୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହସ୍ତରୁ, ଆଉ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କର୍ଣ୍ଣରୁ, ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୁଖରୁ, ଅତ୍ରିଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନେତ୍ରରୁ, ଚକ୍ଷୁରୁ, ମରିଚଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନରୁ। ଆମେ ପାରିବା? ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଏମିତି କେମିତି କଲେ ସିଏ? କଣ ଆକୁ ବୁଝିବି, ଏମିତି କେମିତି କଲେ ସିଏ? କଣ ପାରିବୁ ନା? ତ ସିଏ କେମିତି କଲେ? ଆମକୁ କୁହାହବ ତମେ ହାତରୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ଘଷି ଘାସିକି ଯେତେ ହାତରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ମଇଳା, ଖାଲି ମଇଳା ବାହାରିବ, ଆଉ କିଛି ବାହାରିବ? କଣ ସିଧା ଘଷୁନା, ଘଷି ସୃଷ୍ଟି କର, ପାରିବା? ମଇଳା ବାହାରିବ। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ସୃଷ୍ଟି କର, କଣ ବାହାରିବ? ନଖ ବାହାରିବ, ଆଉ କିଛି ବାହାରିବ? କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଆଉ କଣ? ସେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ନା, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ। ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ 10। ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କ ଛାୟାରୁ, ଆମ ଛାଇ ପଡୁଛି, ଛାୟାରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଛାୟାରୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମ। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କଣ? ପ୍ରଜାପତି। କଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଯୋଉ ଉଡୁଛି ପ୍ରଜାପତି ସିଏ ନୁହଁ।
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପତି, ଜୀବମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତୁମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏ ଭିତରୁ ବି କେହି କେହି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେହି କେହି କଲେନି। ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି? ନାରଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି, ପୌତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ତ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତ ବିଶେଷ କରି ନାରଦକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବଢୁନି। ଏଇଭଳି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ସୃଷ୍ଟି ବଢୁନି। ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତ ସୃଷ୍ଟି ବଢୁନି। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମରିଚି ଆଦି ଏମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, ବିସ୍ତାର ହେଇପାରୁନି। ଯଦିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜଣେ ବାହାରିଲେ, ସେ ପୁଣି ଦି ଭାଗ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଲେ। ଯେମିତି 10 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ସେଟା ହେଇଛି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ, ଜଣେ ନାରୀ ଶରୀରରେ। ପୁରୁଷ ଶରୀର ଆଉ ନାରୀ ଶରୀରରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦିଆଗଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ କିଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଯିଏ ଆସିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ନାରୀ ଶରୀରରେ ଯିଏ ଆସିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟରୂପା। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୁଝିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ହବ। କେମିତି ନା, ଏମାନେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଭୃଗୁ, ମରିଚି, ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ଆସିବା ପରଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଗଲା। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ବଦଳିଲା ଯେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଗମରେ ସୃଷ୍ଟି ବଢିବ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବେ। ତା ପରଠୁ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପରଠୁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସେ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ତେଣୁ ମନୁ ମହାରାଜ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯଦି କି ଯିବେ ଦେଖିବେ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା ସେଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା ଏବଂ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୈଥୁନୀ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାଗମରେ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ କେମିତି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପାଙ୍କର 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ଆପଣ ଏଠୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରହିବନି। 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ହେଲେ। 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପୁତ୍ର, 3 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, 3 କନ୍ୟା। 2 ପୁତ୍ର କିଏ? ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଏବଂ ଉତ୍ତାନପାଦ। କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି। ଏ 3 କନ୍ୟା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ହବ। ତେବେ ସବୁ ତ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଶୁଣିବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ଆସିବେ। କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ କପିଳଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟଟା କେମିତି, ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ତ ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରଜାପତି ହଉଛନ୍ତି କର୍ଦମ ମୁନି। କର୍ଦମ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଶୁଣିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଛାଇରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଛାଇରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା କର୍ଦମଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର। ତେଣୁ କର୍ଦମ କଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ। କାରଣ କର୍ଦମକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବ କେମିତି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କର୍ଦମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ କର୍ଦମୁନି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କର୍ଦମୁନି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 10,000 ବର୍ଷ। 10,000 ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ କର୍ଦମୁନି ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନା। ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ।
ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ କର୍ଦ୍ଦମ, ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମେ କଣ ବର ଚାହୁଁଛ କୁହ। ଆପଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆସିକି ଜଣକୁ କହିବେ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିବେ କି ନାଇଁ, କଣ ବର ମାଗିବେ ନା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ପଚାରିବେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, କଣ ମାଗିବେ? କଣ ମାଗିବେ? କିଛି ମାଗିବେନି, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବ କଣ ମାଗିବେ। ତ କର୍ଦ୍ଦମୁନି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କର୍ଦ୍ଦମୁନିକୁ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ତ କର୍ଦ୍ଦମୁନି କଣ ବର ମାଗିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବର ମାଗିଲେ। କର୍ଦ୍ଦମୁନି କହିଲେ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ତଥା ଚାହଂ ପରିବୋଢ କାମଂ ସମାନଶୀଳା ଗୃହମେଧଧେନୁମ୍ ଉପେବାନ୍ ମୂଳಂ ଅଶେଷମୂଳಂ ଦୁରାଶୟ କାମ ଦୁଘଂଘ୍ରିପସ୍ୟ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତଥା ସଚ ଅହಂ ପରିବୋଢ କାମମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଣ ଦରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଜଣେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖେ ନିବେଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ବିବାହ କରିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳୁ। ତଥା ସଚ ଅହଂ ପରିବୋଢ କାମଂ ସମାନଶୀଳା ଗୃହମେଧଧେନୁମ୍। ଗୃହମେଧଧେନୁମ୍ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲା ଭଳି, ଯେମିତି ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ମୋର ପତ୍ନୀ ସେମିତି ଘରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ସମାନଶୀଳା। ସମାନଶୀଳା, ମୋ ମାନସିକତା ଯେମିତି, ମୋ ମନୋଭାବ ଯେମିତି, ମୋ ପତ୍ନୀର ମନୋଭାବ ସେମିତି, ସେମିତି ହବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୋ ପତ୍ନୀ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହବା ଉଚିତ, ମତେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଆଜିକାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ବିଷୟ ଆଗକୁ ବି ଆସିବ, ଶୁଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ? କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳୁ। କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? କରିଛି କି କୋଉଠି? ବୟସ ହେଲା ତ ବିବାହ ପଡିବା ନା ନାଇଁ? ବୟସ ହେଲେ ବିବାହ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଯୁବକ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳୁ ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ମିଳୁ ବୋଲି ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମିଳନ୍ତି। କର୍ଦ୍ଦମୁନି ତପସ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେମିତି ଶୁଣିବେ। କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ? କନ୍ୟା ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜଣେ କନ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ମିଳନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି? ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ। ପତି ରୂପେ ପାଇଲେ। କର୍ଦ୍ଦମୁନି ସେଭଳି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଠିକ ଅଛି ହେ କର୍ଦ୍ଦମ, ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳିବେ। କହିଲେ କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ନା ଆସନ୍ତା କାଲି, ନାଇଁ ପରଦିନ, କାଲି ତା ପରଦିନ। କହିଲେ ପରଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର କେତେ କନ୍ୟା ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ତ? କେତେ? 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେବେ। କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଦେବେ ତା ବି କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କ 3ଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଆକୁତି, ପ୍ରସୂତି, ଦେବହୂତି। କହିଲେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଦେବେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଶସ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ମହାରାଣୀ ଶତରୂପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଗୁଣବତୀ,
ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଲୋଚନା ଆଉ ଯିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ଦେବହୂତି ବହୁତ ଗୁଣରେ ବହୁତ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ନିଜେ କର୍ଦମୁନିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ। ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଘଟସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ କି ନାହିଁ କିଛି? ଖାଲି ଗୁଣରେ ରୂପରେ ନଥିଲେ, ମାନେ ଗୁଣରେ ନଥିଲେ ରୂପରେ ବି ସେଇଭଳି ଥିଲେ। ଦେବହୂତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯାଉଥିଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଜଣେ ବିମାନରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦେବହୂତିଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ବିମାନରୁ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମାନେ ଦେବହୂତି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ବିମାନରୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପିତା ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ। ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ତୁମ ତେଜକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ 9 ଜଣ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦେଲେ 9 ଜଣ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବି କରେଇବ। ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କର୍ଦମୁନିକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଦେଲେ। ଏ ବର ବହୁତ ବିଲକ୍ଷଣ ବର। ମାନେ ଏ ବର ଭଗବାନ କେବଳ ଯଦି କାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେ ବରଟା ଦେବେ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବରକୁ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସହଂ ସଂସକଳୟା ତଦ୍ବୀର୍ଯ୍ୟେଣ ମହାମନେ ତବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେବହୂତ୍ୟଂ ପ୍ରଣିଶ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତମ୍। କହିଲେ ହେ କର୍ଦମୁନି, ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବର ଦଉଛି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ ବର ଦେଲେ? କହିଲେ ମୋ ତରଫରୁ ବର ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜ ଅଂଶରେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି। ଭଗବାନ ଜଣକୁ ବର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି। ସିଏ ସେଟା ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ସିଏ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ମିଳୁ ବୋଲି। ଉପଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କଣ ନା ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ମୁଁ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ଏମିତି ରଜବୀଜରୁ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପିତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ। ଆଜି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବି। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ତବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେବହୂତ୍ୟାଂ। ତବ କ୍ଷେତ୍ରେ, ତୁମର କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେବହୂତି, ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହିତ ବା ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆସିବି। ପ୍ରଣଶ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତମ୍। ସିଏ ଆସିବେ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ଆସିକି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତା, ମୁଁ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଦେବି, ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନଟା ଦେବି। କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତନ, ଏଟା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଟା ଦେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଲେ। ତାପରେ କର୍ଦମୁନି ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ଠିକ ପରଦିନ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ, ଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦେବହୂତିକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସି କହିଲେ, ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ମୁଁ କଥା ଆଗରେ କହିଦଉଛି। କର୍ଦମଙ୍କୁ ମନୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ କର୍ଦମୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ତ କର୍ଦମୁନି ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁକୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ସତ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରି ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। କଣ ସର୍ତ୍ତ? ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଏହା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ମୁଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ?
ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ଏଇଭଳି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କିଏ ରଖେ, ନିଜ କନ୍ୟାକୁ କେହି ବି ଦେବେ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ, ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି, କିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା? କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ କିଭଳି ମହାତ୍ମା, ସିଏ ବି ରାଜି ହେଲେ। ଆଉ ଦେବହୂତି କିଭଳି ସତୀ ନାରୀ, ସିଏ ବି ରାଜି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ସତ ରହିଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବେ। ପୁରା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଥବା ଧର୍ମାନ ପରମହଂସ ମୁଖ୍ୟାନ୍ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରକ୍ତାନ୍ ବହୁମନ୍ୟ ଅହିଂସାମ୍। ପରମହଂସ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବି। ତ ତଥାପି ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ରାଜି ହେଲେ, ଦେବହୂତି ବି ରାଜି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା। ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ କଥା ଆଗରେ କହିଦେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରକଟ କରିକି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ଭାବୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ନେଇକି ସଂସାର ବିସ୍ତାର କରିଥିବେ। ନା ନା ନା, ବିବାହ ପରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିବାହ ପରେ ପୁଣି ବସିଲେ ତପସ୍ୟାରେ। ବିବାହ ସରିଲା, ବିବାହ ସରିଲା ପରେ କର୍ଦମୁନି ପୁଣି ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ, ଦେବହୂତି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ, ଇଏ ସେମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ବାସ୍, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ରହିଲାନି। ଉଭୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ସମୟ ବିତେଇଲେ। କାହିଁକି? ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ନା, ସମାନ ଶୀଳା ଗୃହମେଧ ଧେନୁ, ମତେ ସମାନ ମନୋଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ମିଳୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସିଏ ଲାଗିଲେ, ସିଏ ବି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କର୍ଦମୁନି ଦେଖିଲେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ, ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କାରଣ ଦେବହୂତିଙ୍କର କେଶ ସବୁ ଜଟା ବାନ୍ଧିଗଲାଣି, ଶରୀରରେ ପୁରା ମଳି, ପୁରା ଗୋଟେ ଆବରଣ ବସିଗଲାଣି, ଶରୀର ପୁରା କ୍ଷୀଣକାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଦେଖି, ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ନିଜ ଶରୀରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଶରୀର କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା ଦେବହୂତିଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେବହୂତିଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ଦମୁନି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବହୂତି, ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ସେବା କରିଛ, ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ତୁମର କ'ଣ ବର ଅଛି ମାଗିନି, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସବୁ ଥିଲେ। କର୍ଦମୁନି ଉପରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ଦେବହୂତିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କର୍ଦମୁନି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କର୍ଦମୁନି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ଦେବହୂତି ସେ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର ମାଗିବି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପତିଦେବ, ଜଣେ ନାରୀର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନନୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ, କର୍ଦମୁନି ବିଚାର କଲେ, ହଁ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଠିକ। କାରଣ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ପତିଙ୍କଠୁ ସନ୍ତାନ ଚାହିଁବା, ଏଟା ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟା ତ ଠିକ ଉଚିତ। ଆଉ ନିଜେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ରେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ନୀକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ କଲେ। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ବିମାନ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରୁଥିବ, ପୁଣି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁନ୍ଦର ଘର, ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ବିମାନ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ସବୁ ରହିଛି, ପୁରା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜିକା ଭାଷାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ। ପୁଣି ସେ ବିମାନ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସେଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ମାନେ ସେ କେତେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କର୍ଦମୁନି କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ବିମାନରେ ମନର ସଂକଳ୍ପରେ ସେ ଯାଇକି ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ରମ୍ଭକ, ସୁରସନ, ନନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପଭଦ୍ର,
ଚୈତ୍ର ରଥ ଏସବୁ ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ, ଏ ଦେବ ଉଦ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଭ୍ରମଣ କରିକି ଦେବତୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ଠିକ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଦେବତୀଙ୍କର 9 ଜଣ କନ୍ୟା ହେଲେ। ଭଗବାନ କହିଥିଲେ 9 ଜଣ କନ୍ୟା, ତେଣୁ 9 ଜଣ କନ୍ୟା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ହେଲେ, କର୍ଦମୁନିଙ୍କର କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା? କର୍ଦମୁନିଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସ୍ୱୟଂଭୂମନୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଦମୁନି କହିଲେ ଦେବତୀଙ୍କୁ, ଦେଖ ତୁମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିବି। ଦେବହୂତି କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେବତୀ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ହେ ପତିଦେବ, ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ କିଏ କରିବେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ କହିଲେ, କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହ, ନା ଯୋଉ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବ କିଏ? ଆପଣ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିକି ଯିବେ ନା। କନ୍ୟାଦାନ କିଏ କରିବ? ପିତା କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇଦେଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ତ ପଳେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ସେ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କିଏ? ଏମାନେ ତ ପଳେଇବେ, ଆପଣ ତ ପଳେଇବେ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କିଏ? ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ, କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। କଣ ମନେ ପଡିଥିବ କିଏ କହିପାରିବେ? କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଯାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ? କାହାର ମନେ ନାହିଁ? କଣ? କର୍ଦମୁନି କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି, ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେବହୂତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତ ଭଗବାନ ତ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ପୁଣି ରହିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଏବଂ ସେଠି ରହିଲେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବାହ କରାଇଲେ। 9 ଜଣ କନ୍ୟା, ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। 9 ଜଣ କନ୍ୟା, ଏ ଯୋଉ 9 ଜଣ କନ୍ୟା କେହି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଏମାନେ ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି। ଏ କର୍ଦମୁନି ଆଉ ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟା। କଳା, ଅନୁସୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ହବିର୍ଭୁ, ଗତି, କ୍ରିୟା, ଖ୍ୟାତି, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଶାନ୍ତି। ଏ 9 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଆଉ ଦେବହୂତିଙ୍କର କନ୍ୟା। ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ହୁଏତ କେହି ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଅନୁସୟାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଶାନ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମାନେ ସବୁ ବିବାହ କଲେ। କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ? ସେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ବି କେହି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଦମୁନିଙ୍କର ଜାମାତା, ଦେବହୂତିଙ୍କର ସବୁ ଜାମାତା। କିଏ କିଏ କାହାକୁ, କେଉଁ କନ୍ୟାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଳା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ମରିଚିଙ୍କୁ। ମରିଚି ଜଣେ ପ୍ରଜାପତି, ଶୁଣିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ମରିଚି। କଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମରିଚିଙ୍କୁ। ଅନସ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କୁ। ଅତ୍ରି କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ଅତ୍ରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୋଉଠୁ? ନେତ୍ରରୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଦମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ମାନେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ହବ। ତ ଅତ୍ରି, ଅନୁସୟା ବିବାହ ହେଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିବାହ ହେଲେ ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କୁ, ହବିର୍ଭୁ ବିବାହ ହେଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ। ଗତି ବିବାହ ହେଲେ ପୁଲହଙ୍କୁ, କ୍ରିୟା ବିବାହ କଲେ କ୍ରତୁଙ୍କୁ, ଖ୍ୟାତି ବିବାହ କଲେ ଭୃଗୁଙ୍କୁ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ବିବାହ କଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ, ଶାନ୍ତି ବିବାହ କଲେ ଅଥର୍ବଙ୍କୁ। ଏ 9 ଜଣ କନ୍ୟା 9 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବି ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଥିଲା ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥିରେ ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ ବି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପୁତ୍ର ରୂପେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ କପିଳ ଦେବ କାହାର ଭାଇ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମଝିରେ, ପ୍ରଥମରୁ କାହା ଭାଇ? ଭୁଲିଗଲେ ସବୁ? ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣିଥିଲେ ନା? ଗୋଟେ ଜଣେ ବାଳକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ। କାହାର? ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭାଇ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ନାମ ତ ଏଠି କାହିଁକି ସେ ଆସିଲେନି? ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ କେମିତି ସିଏ? କଣ ସୀତା ଧ୍ରୁବ?
ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭାଇ କେମିତି ହେଲେ? କପିଳଦେବ ଭଗବାନ। ଆଉ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଭାଇ କେମିତି ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କପିଳଦେବ ଭଗବାନ କାହାର ପୁତ୍ର ହେଲେ? ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଧ୍ରୁବ କାହାର ପୁତ୍ର? ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଭାଗବତ କି ପଢିଥିବେ। ଧ୍ରୁବ କାହାର ପୁତ୍ର? ସୀତାବତୀ ଧ୍ରୁବ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପିତା ଉତ୍ତନପାଦ। ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଧ୍ରୁବ, ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କପିଳଦେବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତନପାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବହୂତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାଇ ହେବେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁଙ୍କର 5 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, 2 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? 2 ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନପାଦ, 3 କନ୍ୟା ହେଲେ ଆକୁତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି। ତାମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ? ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, କନ୍ୟାର ପୁତ୍ର, ସେ 2 ଜଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇ ହେବେ କି ନାହିଁ? ନା ନାହିଁ? କି ଭାଇ ହେବେ? ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ସେଭଳି ହେବେ ନା? ନା କଣ ସେଭଳିଆ ତ? ନା କଣ? କଣ ସୀତା ଧ୍ରୁବ କହୁନା? ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆଉ କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। କିଭଳି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। କଣ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିଲେ, କପିଳଦେବ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ତ ପ୍ରବଚନ କେମିତି ଦେବେ, କାହିଁକି ଦେବେ, ସେଟା କାଲି ଶୁଣିବା। ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଯାହା ଶୁଣିବେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜେ ବୁଝିବେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଭଗବାନ କେତେ କେତେ ମାନେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ କେତେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତେବେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। Hare Krishna, কৃষ্ণ কৃষ্ণ Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 Hare Hare, হরে রাম Rama হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय भुवन मंगल में हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन प्रवर्तक शिशुमन चैतन्य महाप्रभु की परम दयाल शिशु नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद श्रोता भक्त वृंद की समस्त मंगल हरंदे गौर हरे 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 कृष्ण।